안녕하세요. 우리 뉴프런트 교회 성도 여러분. 오늘 우리 수요 예배, 밤 기도회지만 우리 수요 예배 드리는 마음으로 우리 좀 더 찬양하고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 같이 한번 기도하고 우리 수요 예배 시작하겠습니다. 사랑과 은혜 풍성하신 주님, 저희들 함께 모여서 또 오늘 수요 예배로 주님 앞에 영광 돌리기 원합니다. 주님께서 우리 예배를 받아주시고 우리의 기도에 응답하여 주옵소서. 모든 것 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 찬양하겠습니다. 전능하신 주 놀라운 사랑 죄와 사망을 물리치셨네. 영광의 주님 만왕의 왕 예수, 온 땅 흔드는 주님의 위엄, 모든 만물이 주를 경배해. 영광의 주님 만왕의 왕 예수, 놀라우신 은혜, 놀라우신 은혜, 완전하신 사랑, 나의 죄 위하여 십자가 지신 주, 생명을 주시고 자유케 하셨네. 오, 예수 행하신 모든 일 찬양해. 모든 문제를 다스리시는 주님, 모든 문제를 다스리시며 고아된 우릴 자녀 삼으신 영광의 주님, 영광의 주님, 공의와 진리로 다스리시며 태양보다 더 밝게 빛나는 영광의 주님 만왕의 왕 예수, 놀라우신 은혜, 완전하신 사랑, 나의 죄 위하여 십자가 지신 주, 생명을 주시고 자유케 하셨네. 오, 예수 행하신 모든 일 찬양해. 죽임당한 어린 양 찬양합니다. 죽임당한 그 어린 양, 존귀하신 왕 승리하셨네. 죽임당한 그 어린 양, 존귀하신 왕 승리하셨네. 죽임당한 그 어린 양, 존귀하신 왕 승리하셨네. 죽임당한 그 어린 양, 모든 존귀 영광을, 놀라우신 은혜, 완전하신 사랑, 나의 죄 위하여 십자가 지신 주, 생명을 주시고 자유케 하셨네. 오, 예수 행하신 모든 일 찬양해. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 그 행하심을 찬양합니다. 함께 찬양합시다. We stand and lift up my hands, for the
joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. We stand and lift up. We stand and lift up our hands. For the joy of the Lord is our strength. We bow down. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing, though we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. It is rising up. All around is the anthem of the Lord. Now is rising up. All around is the anthem of the Lord. It is rising. It is rising up. All around is the anthem of the rosary now. It rising up. All around is the anthem of glory now. We together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. 다시 한번 Holy is the Lord, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Oh, I heard thousand stories of what they think you like, but I heard tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you please and that I'm never alone. You are good, good Father. Who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's
who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we are searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You are good, good Father. Who you are is who you are, is who you are, and I love by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're good, good, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're perfect, you're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, oh, you good, good Father. Who you are is who you are, is who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. 아멘. 자, 우리 이제 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 하나님 말씀 신명기 5장 22절에서 33절까지입니다. 같이 읽을까요? 주님께서는 이 말씀을 구름이 덮인 캄캄한 산 위 불 가운데서 큰 목소리로 당신들 온 총회에 선포하시고 이 말씀에 조금도 보탬이 없이 그대로 두 돌판에 새겨서 나에게 주셨습니다. 산이 불에 탈 때 캄캄한 어둠 속에서 들려오는 음성을 당신들이 듣고 당신들 지파의 모든 두령과 장로들이 나에게 다가와서 이렇게 말하였습니다. 보십시오. 주 우리 하나님은 그의 영광과 위엄을 우리에게 보여주시고 우리는 불 가운데서 들려오는 하나님의 음성을 들었습니다. 그리고 하나님이 사람과 말씀하셨는데도 그 사람이 여전히 살아있음을
오늘 우리는 보았습니다. 그런데 지금은 이 큰 불길이 우리를 삼키려고 하고 있으니 어찌하여 우리가 죽음의 위협을 받아야 합니까? 우리가 우리 하나님의 음성을 다시 듣는다면 우리는 죽을 것입니다. 살아계신 하나님이 불 가운데서 하시는 말씀을 듣고도 우리처럼 산 사람이 육체를 가진 사람 가운데 누가 있겠습니까? 그러니 직접 가까이 나아가셔서 주 우리 하나님이 말씀하시는 것을 모두 들으시고 주 우리 하나님이 하신 모든 말씀을 우리에게 다 전달하여 주시기를 바랍니다. 그러면 우리가 듣고 그대로 하겠습니다. 당신들이 나에게 한 이 말을 주님께서 모두 들으셨습니다. 주님께서 나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 이 백성이 너에게 말하는 것을 내가 들으니 그들의 말이 모두 옳다. 그들이 언제나 이런 마음을 품고 나를 두려워하며 나의 모든 명령을 지켜서 그들만이 아니라 그 자손도 길이길이 잘 살게 되기를 바란다. 가서 그들에게 저마다 자기의 장막으로 돌아가라고 말하여라. 그러나 너만은 여기에서 나와 함께 있다가 내가 너에게 일러주는 이 모든 명령과 규례와 법도를 받아서 그들에게 가르쳐 주어라. 그들은 내가 그들에게 유산으로 주는 땅에서 그것을 그대로 실행하여야 한다. 그러므로 당신들은 주 당신들의 하나님이 당신들에게 명하신 모든 것을 성심껏 지켜야 하며 오른쪽으로나 왼쪽으로나 벗어나지 말아야 합니다. 당신들은 주 당신들의 하나님이 명하신 그 모든 길만을 따라가야 합니다. 그러면 당신들이 차지할 땅에서 풍성한 복을 얻고 오래오래 잘 살 것입니다. 아멘. 자, 오늘 말씀은 당신은 어떤 하나님을 믿는가? 당신은 어떤 하나님을 믿는가라는 제목으로 한번 오늘 본문 말씀 짧게 생각해 볼게요. 우리 안에 있는 하나님에 대한 일종의 이미지, 하나님에 대한 생각이 하나님에 대한 우리의 태도를 결정짓는 것 같아요. 내 안에 있는 하나님에 대한 이미지, 하나님에 대한 생각. 자, 이것이 내가 하나님에 대한 태도를 좌우합니다. 어떤 사람은 하나님을 무서운 분으로, 작은 잘못에도 혼내는 분으로 여기기도 하고, 어떤 사람은 우리가 무슨 행동을 하든지 다 봐주시고 용서해 주시는 인자한 할아버지로 생각하기도 하고, 또 어떤 사람은 하나님을 내가 힘들 때 가끔씩 내 삶에 찾아와서 나를 위로해 주시는 그런 수호천사처럼 생각하기도 하고, 또 어떤 사람은 내게 항상 세상이 추구하는 복들을 주시고 모든 일을 형통케 하시는 마치 외동아들을 키우는 아버지처럼 생각하기도 해요. 자, 그렇다면 성경에서 하나님은 하나님 스스로에 대해서 어떻게 우리에게 보여주셨을까? 구약과 신약의 하나님이 혹시 너무 달라 보이십니까? 모세가 시내산 위에서 불과 구름 가운데 만난 그 하나님, 그리고 이 땅에 사람의 몸을 입고 오신 예수님이 혹시 너무 달라 보이시나요? 다른 분 같아 보입니까? 이스라엘이 바알부올 사건으로 우상숭배하고 음란한 행동했을 때 이 일로 2만 2천 명이 전염병으로 죽게 되는 심판을 하신 하나님과 그 현장에서 간음하다가 현장에서 붙잡혀온 여인한테 죄 없는 자가 돌로 치라 하시면서 용서하신 예수님이 서로 많이 다른 하나님처럼 혹시 보이나요? 자, 우리가 구약을 읽을 때 흔히 가지게 되는 의문입니다. 과연 구약의 하나님은 쉽게 분노하시고 심판을 밥 먹듯이 하시는 분이고, 신약의 하나님 예수님은 항상 웃으며 용서하시고 분노하시지 않으시고 심판 안 하는 그런 분인가? 그렇지 않아요. 구약의 하나님과 신약의 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분입니다. 그러니까 그분의 성품이 변한 적이 없어요. 그러니까 구약과 신약의 차이는 하나님의 성품의 차이가 아닙니다. 하나님의 이야기에 있어서 그 스토리 라인이라는 것이 바뀌고 있을 뿐이에요. 그러니까 한 개인의 성품에 대한 평가도 어떤 한 사건만 가지고 우리가 판단할 수 없듯이 하나님의 성품에 대한 평가도
한 이야기만 가지고는 온전한 평가를 내릴 수 없는 거죠. 그러니까 하나님의 성품을 창세기만 가지고 평가한다거나 레위기만 보고 평가한다거나 신명기만 보고 평가한다면은 그건 마치 코끼리 다리 만지고 코끼리를 평가하는 것과 같은 거예요. 자, 그래서 성경은 중간에 읽다가 끝나면 안 되는 책입니다. 그러니까 통독하다가 레위기에서 좌절하면은 큰일 나는 책이에요. 성경이 레위기에서 끝났다라고 한번 상상해 보십시오. 우리는 아직도 양 잡아서 피 튀기면서 제사 드리고 있을 겁니다. 자, 성경은 하나님께서 얼마나 느리고 여유가 있으시고 오래 참으시는 분인지를 보여줘요. 그래서 이렇게 성경의 이야기가 긴 거예요. 하나님의 인내는 정말 상상을 초월합니다. 모든 걸 다 하실 수 있는 전능하신 하나님께서 죄인들의 반역에 대해서 이토록 오래 참으시는 것이 정말이지 저 개인적으로는 잘 이해가 되지 않아요. 그것도 한두 명의 죄에 대해서 참으신 것이 아니라 모든 인류의 수천 년 동안의 죄악들을 혼자서 다 받아내고 계신다는 사실은 정말 상상조차 되질 않습니다. 하나님은 무서운 분이 아니라 우리와 차원이 다른 경외감으로 그 앞에서 신발을 벗어야 할 위엄과 영광의 하나님이세요. 그리고 우리가 이 다가갈 수조차 없는 영광의 하나님은 우리가 갈 수 없으니까 가까이 우리에게 오시는 임마누엘의 하나님이시죠. 그래서 우리에게 풍성한 복을 주시고 오래오래 영원토록 잘 살기를 바라시는 우리에게 샬롬, 퍼펙트 해피니스를 주시기를 원하시는 분이죠. 사랑하는 우리 뉴프런트 교회 성도 여러분, 우리가 믿고 싶은 하나님을 만들어내고 우상 숭배하는 그런 신앙생활이 아니라 성경에서 자기를 나타내 주신 이 성경의 하나님을 우리가 믿고 예배해야 되는 거죠. 성경에 나타난 하나님은 위엄과 영광 가운데 계신 크신 하나님이세요. 우주가 하나님이 얼마나 큰지를 보여준 하나의 샘플이죠. 하나님은 위엄과 영광으로 정말 너무나 정말 측량할 수 없는 크신 하나님이시고 우리의 행복을 우리보다 더 원하시고 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 사랑의 아버지이십니다. 우리를 사랑하셔서 독생자도 아낌없이 내어주시는 그 무한한 사랑, 무조건적인 자비의 하나님 아버지시죠. 우리는 이 하나님이 우리의 찬양과 경배를 받기 합당하신 분임을 고백하는 것입니다. 우리의 아버지시고 하나님이신 이 하나님을 온 마음 다해 사랑하는 저와 여러분 될 수 있기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 같이 한번 우리 찬양하며 주 앞에 고백하며 나아가십시다. 하나님은 너를 만드신 분, 우리 함께 고백하겠습니다. 하나님은 너를 만드시는 분, 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분, 너를 가장 깊이 이해하신단다. 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 절대 포기하지 않으며 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 쉬지 않고 지켜보신단다. 그의 생각
수 없고 그의 잠이 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 하나님은 너를 원하시는 분, 너를 원하시는 분, 이 세상 그 무엇 그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분, 너와 같이 있고 싶어 하신단다. 하나님은 너를 인도하는 분, 광야에서도 폭풍 중에도 하나님은 너를 인도하는 분, 푸른 초장으로 인도하신단다. 그의 생각 셀 수 없고 그의 잠이 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 그의 생각 셀 수 없고 그의 잠이 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다. 아멘. 우리 같이 한번 세 가지 기도 제목 가지고 기도하며 나가면 좋겠습니다. 먼저 기도하며 나아갈 때 하나님의 위엄과 영광 앞에서 하나님, 우리가 신발을 벗습니다. 우리를 지으시고 만드신 창조주 하나님의 말할 수 없는 영광을 자연을 통해서 그리고 그리스도를 통해서 봅니다. 우리가 하나님의 영광을 볼 수 있게 눈을 열어주신 하나님께 감사드립니다. 우리 첫 번째 기도 제목 가지고 하나님의 영광을 바라보면서 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 그렇습니다. 성경을 통해서 우리에게 가르쳐 주신 하나님, 당신은 위엄과 영광 가운데 계신 크신 하나님, 위대하신 하나님, 정말 우리가 측량할 수 없고 감히 가까이 갈 수조차도 없는 그런 위엄과 영광의 하나님임을 불과 구름 가운데 모세와 이스라엘 백성 가운데 임하신 하나님을 보면서 깨닫습니다. 이 우리가 감히 가까이 갈 수 없는 하나님이 독생자의 영광으로 몸에 육신을 입고 이 땅에 오셨다라고 사도 요한은 요한복음 1장에서 감격하며 고백하는 장면을 봅니다. 아버지 하나님, 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님의 영광을 보았고 임마누엘이 되어주셔서 우리가 이제 하나님의 영광을 더 밝게 볼 수 있는 놀라운 은혜를 베풀어 주신 것 감사드립니다. 아버지 하나님, 믿음의 눈으로 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 영안을 열어주셔서 하나님 만물 가운데 보이신 하나님의 영광과 그리스도를 통해서 완전히 드러난 그 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 영안을 열어주시옵소서. 우리 두 번째로 기도하며 나아갈 때 크고도 크신 하나님께서 작고도 작은 나를 사랑해 주시니 감사드립니다. 그리스도를 눈으로 보지는 못했지만 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐했던 초대교회 성도들과 같이 우리도 주님을 기뻐합니다. 제게 구원의 기쁨이 다시 회복되도록 주님 축복하여 주옵소서. 제가 예수 그리스도로 기뻐하는 그 영광스러운 즐거움을 회복하기 원합니다. 주님 안에서 주의 은혜와 사랑을 기억하면서
주님 내 안에 그 구원의 기쁨과 감격이 회복되기 원합니다. 주님 앞에 간절한 마음으로 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 아버지 하나님, 정말 그 크시고도 크신 하나님께서 작디 작은 저 같은 존재를 구원해 주시고 사랑해 주시고 선택해 주시고 아버지의 자녀 삼아 주신 탕자 같은 저를 품어 주시고 용서해 주시고 끊임없이 사랑해 주시는 하나님의 그 은혜에 아버지 너무나 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 주님의 이 은혜를 잊지 않는 인생 되기를 원합니다. 날마다 주님 앞에서 이 사실 때문에 감격하며 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 자 되기를 원합니다. 초대교회 성도들, 핍박 가운데 있는 지하교회 성도들, 또 중국의 지하교회 성도들, 북한의 지하교회 성도들, 아버지 하나님, 그들은 정말 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 고난과 핍박 가운데서도 기뻐하며 찬양하는 장면들을 우리가 많이 보았습니다. 하나님, 우리 이 미국에 사는 저희들도 너무 하나님 웰빙하고 너무 편안한 삶 속에서 타락하지 않고 구원의 감격을 가지고 기쁨을 가지고 아버지 주님 앞에 영광 돌리는 예배자 되기 원합니다. 이 기쁨을, 구원의 기쁨과 감격을 회복시켜 주시옵소서. 우리 마지막 세 번째로 기도하며 나아갈 때, 하나님께서 지으신 이 땅이 고통 중에 있습니다. 여러 가지 고통 가운데 아파하고 있습니다. 사람과 환경이 파괴되고 있습니다. 그리스도 안에서 주님, 이 땅을, 피조물들을 회복시켜 주시고 하늘과 땅이 통일되게 하여 주옵소서. 이 땅에 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 우리 주기도문의 그 기도를 기억하면서 이 고통받고 있는 이 땅, 환경, 사람들 주님 온전히 회복시켜 주옵소서. 하늘과 땅이 그리스도 안에서 통일되게 하여 주옵소서. 우리 간절한 마음으로 기도하며 나가면 좋겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 그렇습니다. 예수님께서 우리에게 기도하라고 가르쳐 주신 것대로 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅 가운데서 이루어지기 원합니다. 하나님의 나라가, 하나님의 통치가 온전히 이 땅 가운데 이루어짐으로 사람도, 아버지 이 땅도, 환경도 그리스도 안에서 회복되어 가기 원하고, 교회가 아버지 하나님 만물의 새롭게 됨을 위해서 애쓰고 아버지 하나님의 사명을 감당하며 지상 명령뿐만 아니라 문화 명령을 감당하면서 정말 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 치유하시고 회복하시며 리스토레이션을 위해서 사역하셨듯이 아버지 하나님, 우리 교회가 아버지 하나님 나라의 회복을 위해서 헌신하는 복음 공동체, 회복 공동체, 아버지 하나님 정말 문화적인 사명들을 감당하는 공동체 되기 원합니다. 아버지 은혜를 베풀어 주시옵소서. 고통 중에 있는 이 땅을 불쌍히 여기시고 회복시켜 주시옵소서. 많은 아버지 영역에서 레스토레이션이 필요합니다. 아버지 하나님 모든 것들을 주님께서 회복시켜 주시옵소서. 사랑의 아버지 하나님, 정말 크고도 크신 하나님, 측량할 수 없이 위대하시고 광대하신 하나님께서 작디 작고 무엇보다 하나님을 거부하는 아버지 반역자 된 저희들을 불쌍히 여기셔서 예수 그리스도를 보내시고 우리 위해 대신 죽으시고 다시 사셔서 우리가 이젠 그리스도 안에서 다시 아버지의 품으로 돌아와 하나님을 정말 예배할 수 있는 이 엄청난 특권과 영광을 얻게 된 거 너무나 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 이 은혜를 잊지 않고 감사하는 삶 살기를 원하며, 무엇보다 이 땅 가운데 아직도 고통 가운데 아버지를 만나지 못해서 더 깊은 인생의 회의와 절망 가운데 있는 수많은 이 땅의 탕자들을 불쌍히 여겨주셔서, 특별히 코비드-19 상황으로 정말 희망을 잃어버리고 이 땅을 살아갈 이유조차 찾기 힘들어진 수많은 영혼들에게 주님 특별하게 찾아가 주시고 부활의 산소망, 살 희망을 불어넣어 주셔서 다시 하나님을 예배하고 회복되며 레스토레이션의 놀라운 구원과 회복이 일어나는 이 시즌이 되도록 주님 역사하시고 섭리하여 주시옵소서. 모든 것 주님께 의탁드리고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지이다.
오늘날 우리에게 일어날 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에 썩고하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 아멘. 자, 감사합니다. 오늘 우리 수요 예배 오신 여러분 정말 감사하고요. 또 자유롭게 기도하시고 평안한 밤 되시고 또 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.